अध्याय समस्त फिटेबे जहन सुसमाचार 15 अध्याय आम समस्त फिटेबा वाक्य आम पढ़ा विपिन बिहारी नायक को के जानी विपिन बिहारी नायक ढेंकानाल प्रभुंकर दास से घरे प्रार्थना करुले 4-5 जन मिसिकिना से समय आरएसएस लोक मैंने घर को आसिले कबाट ठक 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 कले आ कबाट ठक ठक कला परे से कहले जे मु एबे प्रार्थना करुछि आउ टिके परे आसीबी से माने रागी किना घर भीतर को आसी आगु जबरदस्ती घर बाहर को झिकी नहीं निर्धुम मारी 40 जन खंडे मिसिकिना आगु निर्धुम मारले मारला परे आगु झिकी 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 मंदिर को नेले कहले जय श्री राम को ये कहले नहीं तापरे जबरदस्ती आगु गोबर खुएले ता पछे कौन कले चपल माଳ पिंधे किना आगु पूरा रास्ता सारा बुलाउछ इटा अवस्था प्रभुंकर दास मानकु एई प्रकार भावरे एई समय रे व्यवहार करा जाउछि आपण देखिबे सोशल मीडिया रे ए न्यूज ता चारि आडे स्प्रेड प्रभुंकर दास माने जो दास माने मदुआ लोक को परिवर्तन करूचंदी जुआरी लोक को परिवर्तन करूचंदी परिवार गुडी को शांति आनुचंदी एबे ए लोक माने सेई प्रकार काम गुडी को करूचंदी के कहिबा लोक नहांती ख्रिस्टियन मानकु अत्यधिक परिमाण रे घृणा करा जाउछि से ताबे चारि आडे बढ़ी बढ़ी गला काली को बागरा को आसी पारबो कि सबु आडे आसबो ए ताड़नाटा गोटे जगह रही पड़े चारिआडे व्यापी व्यापी जीव जेते जोटा कहले मध्य से खुंट परीक्षा आईतिले कौन सी प्रकार भाव रे से कही ना किछि ता पछे जेतले थाना वाला पचारले जो माने तुमको एई सब काम गुडी को करले तुमको मारले पिटले तुम कौन करिबा पाई चाहत से गोटे कथा कहि मु तांको क्षमा देबा पाई चाहूची हालेलुया एटा होची क्रिश्चियन रो चरित्र ए क्रिश्चियन मान को जीवन शैली सेमती प्रिय माने आमर प्रभु सेटा हमको सिखाई आमर परमेश्वर सत्य परमेश्वर प्रिय माने मनोनीत लोक मानकु घृणार शिकार करबा को पड़िबो पढ़िबा गोटे पद जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय एहार 16 पदरु तुम्भे माने मते मनोनीत करी न हो आमे प्रभु को बाछलु की नहीं प्रभु को आमे बाछि ना प्रभु को बाछि थिले आमे यीशु को केबे मिसा बाछि न थांतु मुई यीशु को हृदय सहित घृणा करबा लोक मो यीशु बोल पसंद नहीं काहे की पसंद नहीं कारण यीशु महाप्रभु देखला बेले हाथ रे खंडा अछि की गदा अछि चक्र अछि से लोक मान को पिट पिट करचंती की नहीं से कौन करचंती निजे माड खाउचंती तीनटा कंटा रे क्रूस ऊपर टंगे जाइचंती मु सीटा देखी कि ना हम ख्रिस्टियन परिवार रे थिना मो यीशु को पसंद लागला महाप्रभु बोले घोसरा 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 कहले महाप्रभु सीटा ए महाप्रभु का घोसरा नांती तांके उल्टा माड खाउचंती और शिक्षा दूचंती गोटे गाल रे चापड़ा मारले और गोटे गाल देखाई दियो से महाप्रभु कौन दरकार किए दरकार मते इच्छा नथिला मते गोदा धरबाटा बहुत पसंद पचका लांज थाओ कि न थाओ मा गोदा धरबाटा पसंद थिला हां एंती परिस्थिति थिला मु जानि नथली से सब जाक प्रिय माने आमर परमेश्वर काहे की खंडा धरि नाहंती आम परमेश्वर काहे की कौन सी प्रकार अस्त्र धरि नाहंती काहे की धरि नाहंती कारण से काहा को डरंती से सर्वशक्तिमान परमेश्वर काहा को मारबार डिमरी गछ को टांगिया नहीं कि ना हाणले ना मेसिन नहीं कि ना काटले कौन करले सुखी जा रे वाला सुखी गला तांकु खंडा काटी धर दरकार नहीं खाली कोई एका देले सेतकी यथेष्ट सेमती परमेश्वर आमको बाछिचंती आमको आमर लोक माने कौन कहले ए हरिजन आदिवासी ए नीच जातिर लोक बोली आमको घोड़ी देले देखंतु मंदिर रे पुजारी करबे आपण मानकु करबे नहीं
ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମିଶା ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ତୁ ଯା ନା ମନ୍ଦିରକୁ, ଆମ ନଡିଆ ନେଇ ଖାଇବେ, ଆମ କଦଳୀ ନେଇ ଖାଇବେ, ଆମ ଗାମଛା ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆମ କୁକୁଡ଼ା ମାଉସ ଦେଲେ ଖାଇବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପୋଷେଇବେ ନାହିଁ ଭିତରେ। ହଁ, କି ଭୟଙ୍କର। ଜଣେ ଧବା ଲୋକ ଜଣେ ଘରକୁ ଗଲା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆନା ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ବାପଡାର ଧବା ଲୁଗା କାଚି ଦେଲେ, ସେ ଲୁଗା ଆଇରନ୍ କରିଦେଲେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେ ଘରକୁ ଆନା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ମଝିରେ ଆମ ଘର ଛାତ ପକେଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆରେ ଚିକେନ ମଟନ ରୋଷେଇ କରିଛୁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତୁମେ କୋଉ ଜାତିର ଲୋକ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜାତିର ଲୋକ। ଆମେ କୋଉ ଜାତିର ଲୋକ? ନାଇଁ ଆମେ ବଡ ଜାତି, ତୁମର ହାତଟା ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦେଖ, ନ ଖାଅ ତାହା ପଛେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଦେଲୁ, ହୋଟେଲରେ ବାମନ ରାନ୍ଧିଥିବ। ନାଇଁ ଏକାନେ ପୁଡିଆ ଖାଉଛୁ, ଏମିତି ଅଟା ଚଟକୁଥିବେ, ଏଠୁ ଥିପି ଗଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ଆମେ ଧାନ ଲଗେଇବୁ, ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ସେଟା ନେଇ ଖାଇବେ ସିନା, ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷ କରିବାଟା ଖାଇପାରିବେ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ସେଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନ କଲେ କଣ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବାଛି ନାଉ, ଆମେ ବାଛି ନାଉ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାର, ମାତ୍ର ମୋ ସ୍କୁଲରେ କୋଉଠି ବସଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଛରେ। ପଛରେ କିଏ ବସିବ? ପଛ ଲାଇନରେ ଗଧ ପିଲାମାନେ ବସିବେ। ମତେ ପଛରେ ବସଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କାହିଁକି ବସଉଥିଲେ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ସନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଯିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା? ପଚକାନି ଝାଡୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝାଡୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ସେ ଝାଡୁ ନେଇକି ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଧୋଇଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଗରେ ହାଣ୍ଡି, ଚାଲି ଯାଉ ଯୋଉ ଥୁମ୍ପି ଦେବେ କାଳେ ବୋଲିକିନା, ସେମିତି କରିକିନା କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଏ ଲୋକମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ଲେଙ୍କି ମାରିକିନା ଆମେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଥୁରୁ କରିକିନା ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର। ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଆମକୁ ବଦଳେଇଲା। ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଶରେ ଆମକୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଝିଅ ମାନେ ଉପରଟା ଘୋଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ଉପର ଛାତି ଘୋଡେଇବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କି ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଗହଳି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଡିକିନା ଥିଲୁ। ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ନଦୀ ସେ ପାରିରେ ଗରାସିଅ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଆୱାଜ ରାଜନେତାକୁ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆୱାଜ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକୁ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, କୋଉ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାରକୁ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆୱାଜ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣେ। ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଶିବା। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଲାଲ ଘୋଡା ସବୁକୁ ଲଡା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ବଢିଆ କେଞ୍ଚୁଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ। ହଁ, କି କେଞ୍ଚୁଆ ହଉ, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ। ହଁ, ଏକା ପାଣିରେ ବୁଡେଇଲେ କେଞ୍ଚୁଆ ମରୁନାହିଁ, ଏକା ମଦରେ ବୁଡେଇଲେ ମରି ଯାଉଛି। ହଁ, ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଉଛୁ। ଭିତରେ ଥିବା କେଞ୍ଚୁଆ ମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। କି ପାଠ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ବାଛିଛି। ସେଇଟା ଆମର ଖୁସିର ବିଷୟ, ସେଇଟା ଆମର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଗାଡି ନଥିଲେ ତାକୁ 4 ଚକିଆ ଅଛି, ସେଟା ଦେଖିକିନା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ହଁ, ଖାଲ ଖୋଲିବେ, ଚିଡି ଯାଇକିନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ପଡିଯାଉଥିଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲମ ଠିଆ କଲି, ସେ କଲମ ଦେଖି ମୁଁ ଆମ୍ବିଳି ଆମ୍ବିଳି ହେଇଗଲି। ଛାନ କଲମ ହେଲେ, କଲମ ମାନେ ପିଲର,
ସାନ୍ଟା ହେଲେ ଏଡିକିଟା ପାଟଲି ମିଶା ହଉନି ମାଇଜି ମନୁଷ ପାରୁନୁ ଆମେ ସେଟା ଦେଖି ବୋଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ଦେଖିକିନା ଏମାନେ ମଦୁଆ ଥାନ୍ତୁ ଜୁଆରୀ ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 500 ଗୋଟେ ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ କେବେ ଦୌଡେ ଏମିତି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ଭଲ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା 500 ଦେଇଥାଉ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକିନା କୁହ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲି ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମିଶିକିନା ଆମେ ତାକୁ ଗାଡି ଗଡି ଘିନିଦେବୁ ଆମେ ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଟା ବଳ ଭାଇଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଭାଇଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଭାଇ ନା ଆମର ସେ ହଁ ଭାଗିରଥୀ ଭାଇ ଆମେ ଭାଗିରଥୀ ନାହିଁ କି ଭାଇ ରୋଷେଇ ଭାଇ ସେମିତି ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଭୟଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଲେଖାଗଲା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାଅ କାହିଁ କରିନୁ ଆମେ ପାରବୁ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଛୋଟି ଦେବତାକୁ ଆମରଟା ବୋଲୁଥିଲୁ ଗୋଡଲାତ ମାରି ପଳେଇଲା ସେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଫେରିଲି ଫୁଲବାଣୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଚା ପିଉଛି ଚା ପିଇଲା ପରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାଜିଛି ରେ କପଟିଆ ଦଗା ଦିଆ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗୀତ ତା ପଛେ କୁହାଯାଉଛି ରେ କପଟିଆ ତୋର ଗୋଡ ଧରିବି ବୋଲି ଆଇଲି ରେ ଗୋଡ ଖାଇକି ଝିକିଦେଲୁ ରେ ବୋଲୁଛି କି ଗାଳି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆମର ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଏଇଟା ଆମେ ଗୀତ ଗାଏ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁ ହେ ପ୍ରେମିକ ତୁ ଦୟାବାନ ତୁ ଏ ବୋଲା ବେଳେ ରେ ଦଗା ବୋଲେ କଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କରୁନ ତୁମେ କେମିତି ମାପରକୁ ଦଗା ଦିଆ ବୋଲୁଛ କିଟେ ଦଗା ଦେବେ ତୁମକୁ ଦଗା ଦିଅ ବୋଲତେ ରେ କପଟିଆ ଏଇଟା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ବାଛିଲେ ବୋଲେ ନା ଧରି ଧରି ବାଛିଲେ କେନ୍ଦାରରେ ବାଛିଲେ ମୁସାପୁଟରେ ବାଛିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଛିଲେ ପରା ଆମକୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ବାଛି ନାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି କିଏ ବାଛିଲେ ଆମକୁ କିଏ ବାଛିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ କଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ ଚାକର ହେବାକୁ ବାଛିଲେ କି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାକର କରି ରଖୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ଚାକର ହେବୁ ନାହିଁ କାହାର ତୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହେବୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଡେରିଂ ଏଇ ଖୁସି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ବାଛିଛି ମନୋନୀତ କରିଛି କଣ ପାଇଁ ଚାକର ପାଇଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗଲି ବସିଲୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବି ତା ପାରୁନୁ ଆମେ ଏମିତି କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବସିଛି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଫୋନ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦୂରରେ ମତେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ଭିଡିଓ କଲ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସିଆଡେ ଭୂତ ପଳେଇଲା ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା କାର ଏଇଟା ବୋଲେ ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପଛେ ସେ ଛକଛାକୁ ଉଠିକିନା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଚାକର ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପାୱାର ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣିଆ ପରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ କୁକୁଡା ଧବଲା କୁକୁଡା ବୋଲି ମାଗୁନୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରିରେ ଭୂତ ଛଡେଇ ଦଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଲେଖାଗଲା
ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ଜହନ 1:12 ଟିକେ ପଢିଲା ପରେ 1:12 ରେ ଆମେ ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ହଁ ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତା ପଛେ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପଶଉ ନଥିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଟୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ଅଟୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କୋଉଟା ପଢୁଛ? 15-16 ହେଲା, ଦେବେ। ତା ପଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। 18 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ ହେଲା। ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ଜଗତ କଣ କରିବ? ବିପିନ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଏବେ କଣ କଲେ? ଘୃଣା କଲେ। ସେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ପଇସା ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେତା ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତେ ଖରାପ ଖରାପ, ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି, ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକୁଛି, ଦେଶକୁ ବିକି ଖାଉଛି, ତାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଘୃଣା। ଆଗରେ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ମୋର ଭାଇ, ମୋର ମାମୁଁ, ନିଜର ବାବୁ। ଏବେ ଭାଗିରଥୀ ଭାଇ ଆଗରେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କି ଏବେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରେ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ଆଗରେ ଭଲ ଥିଲ କି ଏବେ ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିବି, ଖରାପ ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦେଖ, ଏମାନେ ଯଦି ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଜଗତ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ଘୃଣା କରୁଛି। ଆଗରେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲା। କାହିଁ ଘୃଣା କରୁନଥିଲା? ଲେଖା ଯାଇଛି, ପଢନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମତେ ଘୃଣା କରିଅଛି, ଏହା ଜାଣ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଘୃଣା କଲେ? ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନେ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମକୁ ଘୃଣା କଲେ ବେଶୀ ଛାନିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଯଦି ତୁମମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା। ଆମେ ଜଗତର ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିକିନା ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତା। ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଗତରୁ କଣ କରିଦେଲେ? ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହି ହିତୋପଦେଶରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ହିତୋପଦେଶ 30 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ। 30 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଗତି, ପ୍ରସ୍ତରେ ସର୍ପର ଗତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷର ଗତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି। ଜାହାଜ କୋଉଠି ଚାଲୁଛି? ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲୁଛି, ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ଜଗତର ଷ୍ଟାଇଲ, ଜଗତର ଶୈଳୀ ଆମ ଭିତରେ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ସେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆମର ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହୁଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ସେଠି ଗଦା ଗାଡି ଅଛି, ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠୁ ଅଲଗା। ଆମେ କହିଲୁ ପିକନିକ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଡ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ଚାଲବା ଲୋକ। ଜଗତର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିକିନା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ପାଟି ସଫା, ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣା। ଆମମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ ସଫା, ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣା। କାହିଁକି? ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପ ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇକିନା ତାର ପରି ପବିତ୍ର ରହିପାରୁନାହିଁ, ତାର ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ କହୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ତାଳନାଟା ବଢି 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 ଆସିବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ବିପିନ ବିହାରୀ ତାଳନାକୁ ହାରିଗଲେ ନାହିଁ। ତ ପଚରା ଗଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ତାଳନା କଲେ, ତୁମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ହେଲେ କଣ, ଗୋଟେ ଗଡ ପୂଜି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଆଖି କଣା କରିଦିଅ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାନ ସାନ ପୁଅ। ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ ସହିତ ଦୁଇଟା ସାନ ସାନ ପୁଅ କୁ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଜାଳିକିନା ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କୁହାଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କଣ କରିବ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସବୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦଉଛି। ଏଇ କଥା ଚାରିଆଡେ ଫେଲିଗଲା। ବୋଲେ ଏମିତି କଥା ଯେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ନଥିଲା। ଦୟା କାର ଥିଲା? ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ପରି ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, କି ରୋଗ ବୋଲି କହିବେ, ବଡ ରୋଗ, ସେ ରୋଗକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାରେ କିଏ କଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, କାଢିକିନା ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏମାନେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ତା ପଛେ ସେ କଣ କଲେ, ଆସିକିନା ଆଙ୍କର ଘା ଗୁଡିକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ତ ଆମ ନିଜର ଲୋକ ନାହ। ଆମ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମରବାକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାହା ପଛେ କୋଉ ପ୍ରଭୁ ସେଟା? ନାଇଁ, ସେଟା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସକୁ କଣ କରିବା କଥା? ଡାକି ଆଣି ଫୁଲମାଳ ଦେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସେଇଟା ନ କହି ଭିତରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଘୃଣା। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ତୁମେ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସ ତ ମାରିଥାନ୍ତ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏ ଛୁଆମାନେ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନସଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶା ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବ। କାଲି ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଘୃଣା କରାଯିବ। ଆମକୁ ଜାତି ବାରି ଦେବେ, ଆମକୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଦେବେ ନାହିଁ, କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପକାଯିବ। ଏମିତି ମିଶା କଟକଣା ଆଇବ କି ଆଇବ ନାହିଁ?
ଆଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଏ ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଘୃଣା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏସବୁ ଯାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ରେଡି ହେଇଥିବା। ଆମେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ 9 ପଦ, 24 ର 9। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ତା ପଛେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। କିଏ କିଏ ଘୃଣା କରିବେ? ଘୃଣା କରିବେ କାହାର ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଆମେ? ଘୃଣା କରିବେ ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘୃଣା କରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାଟାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଘୃଣା। ଆମମାନଙ୍କ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟାରେ ବିଷ ମିଶାଇକା ଦେବେ। ଏମିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ, ସେଇଟା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତାଳନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମର ଏଠି ଏତେ ତାଳନା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ? ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ସେ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଲେଭେଲରେ ଏବେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଳନା ଗୁଡିକ ହେଇନାହିଁ। ତାଳନା ହେବ। ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଳନା ହେବ। ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଚେତ ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରୁ ପଢିବେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଆଉ ସିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କୋଉଠି? ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ଗଲେ। ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏମାନେ ଦେବତା ମାନେ। ଆଙ୍କୁ ଆସି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇକିନା ବଳି ଦେଇ ବୋଲା କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେବତା ନାଇଁ, ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ତା ପଛେ ଲୋକମାନେ ଉକସେଇଲେ। ପାଉଲଙ୍କୁ କଣ କରେ? ବଡ ବଡ ପଥର ପକେଇକିନା ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡିଗଲେ। ଲୋକ ଭାବିଲେ ମରିଗଲେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଘେରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଠିଆ ହଉ ପାଉଲ ଉଠିଗଲେ। ଉଠିକିନା ସେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାଉଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ହାତ ଗୋଡ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କଣ ଦେଖୁଛ? ରକ୍ତ ଦେଖୁଛ? ଏ ମାଡ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ମାନେ, ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ। କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଯାକ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶୁ। କହିବେ, ଏବେ ତ କ୍ଲେଶ କଣ? ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ, ତୁମକୁ କୋଟା ନାହିଁ, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିନା ଜାତିଆର ଚେଞ୍ଜ କଲୁ କି ଆମେ? ସେଇ ଜାତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ତୁମେ ଦଉନ? ତୁମେ ଏଟାକୁ ଘୃଣା। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଘୃଣା। ଏଇ ସବୁ ଯାକ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଚାଲୁଛୁ, ଏଇଟା କି ରାସ୍ତା କହିବେ? ଏଇଟା ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଦୁର୍ଗମ ପଥ, କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? 16:33 ଜୋହନ
ଯୋହନ 16:33 ରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ କୁହ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଜଗତରେ କଣ ଅଛି? କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଘର ଭଡା ମାଗିଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଘର ବେଶୀ ଗନ୍ଧିଆ କରିବେ କି? ଭଡା ଦେବେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଲାଗିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଲାଗିଲେ ଘୃଣା କରି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଚୀନରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗଲେ, ଚାକିରିରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାକିରି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାକିରିରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲ ବୋଲୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଆଡ ଆସ, ତୁମେ କି ଲୋକ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରକୁ ଚିରି ଦେଇକିନା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ ପଦକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସୁଇପର ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପିଅନ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେବେ, ବଡ ଜବ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଘୃଣା କରାଯାଉଛି। ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା। ନାଇଜେରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ନ୍ୟୁଜ ଯାକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଘୃଣା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୃଣା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଜଗତ ମତେ ଘୃଣା କରିଥିଲା, ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ମଜବୁତ କଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା ଆମେ କରିପାରିବା। ପଦ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆମେ, 2 ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ତିନ ର 12। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ମନୋନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ମଦୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୁଆରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମିଛ କହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ତାଡ଼ନା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁ ଆକା ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ଆକା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯୀଶୁ ଆକା ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ସେ ଆକା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ନିୟମ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ତାଡ଼ନା ଭୋଗ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ 18ଟା ଗାଁ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କାହାକୁ ବେଶୀ ତାଡ଼ନା ହେବ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ। ତାଡ଼ନା ଘଟିବାଟା ଘଟିବ। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଚାକିରିରୁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରିକିନା ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିନା ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ନେଇକିନା ଦେଲେ। ସେ ଚିଠିକୁ ସେ କାଢିଲେ ଆଉ ପଢିଲେ, ଦେଖ ମୋ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ଭିତରେ ଅଛ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ମାରାପିଟା କରିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଇଆଡେ ମରିଗଲେ ମରିଯିବୁ ସିନା, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚିଠିକୁ ଧରିଲା ଆଉ ଚୁମଲା। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ସାହସିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗରେ ଏଇଟା ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ମାରିବେ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ବୋଲିକିନା ଢେଙ୍କାନାଳର, ତାଙ୍କର ବେକରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଜବରଦସ୍ତି ଗୋବର ଖୁଆଯାଉଛି, ଡ୍ରେସ ଚିରା ଯାଉଛି, କାହାକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ବୁଲା ଯାଉଛି। କଣ ଏଇଟା ଚାଲିଛି? କଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ଚୋରି କଲେ,
कार हत्या कले को झील को खराब कले नहीं नहीं यीशु को एम प्रभु भाव ग्रहण करटा एम रही पढ़ी आम प्रार्थना करने एवरी पुस्तक को आसवे एवरी पुस्तक 10 अध्याय एटा आम सौभाग्य ताड़ना धन्य जो माने जे यीशु नाम सकाशु निंदा ताड़ना पाइबे से माने धन्य पढ़ा जा 32 पदरु 10-32 रु किंतु आलोक प्राप्त हेला उतारे आलोक प्राप्त हेला परे माने यीशु ख्रीष्ट को निकट को आइला परे परित्राण पाइला परे आलोक प्राप्त हेउ परित्राण प्राप्त हेउ कौन हैला जेते बेले तुम्हें माने नाना दुख भोग रूप कठोर संग्राम सहित करिथिलो सही पूर्व समय को स्मरण रे आनो यीशु को पाख को आसु आसु प्रभु को पाख को आसु आसु कि हमको फूल माल पिंधाइले नै आम जड़े भाई सेठी काम करूछंती गेस्ट हाउस रे 1 नंबर मधुआ मु जेबे मिसा जीबी से फुल टामा ही ना गथि से दुई गोटे वर्षे तले मु तांको पाखु गला परे से म धीरे आसी कहउछ आमे मिसा तुमर लोक हे गलु बोलछंदी हां जाइतलु कि नै आमे जयपुर से भेटी देले हां आगरे देखबो मुह कान केमिति हे किना थिला पाटी गंधिया थिला तांकु तांकर से मालिक कहउची तू की पय रे से यार को बोलू से कौन बेल कहवा कथा जहा जुटी भी गलु भल पड़ी गलु रे मत छाड़ देलु पुड़िया छाड़ देलु एबे रेगुलर ठीक रे काम आसु कहवा कथा कि नहीं कहवा कथा मात्र से उल्टा ताको गाली करूची घृणा करूची काहे कि यीशु को पाखु गल लोक भल पड़ी जाउ यीशु को नाम सकासु हमको घृणा करा जिवो यीशु को नाम सकासु हमको घर बाहर करा जिवो एमिति परिस्थिति आलोक प्राप्त हेउ हो तिरस्कार 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 करने समय आम भयभीत हेबा नहीं ता पछे स्मरण कर एक दिगरे तिरस्कार गोटे दिगरे कौन तिरस्कार माने घर लोक से माने हमको तिरस्कार कले गाँ लोक तिरस्कार कले ता पछे क्लेश द्वारा कौतुकास्पद होइथिलो अन्य दिगरे सही प्रकार व्यवहार पाउथिबा लोकमानकर सहभागी होइथिलो कि प्रकार ता पछे कारण तुम्हें माने बंदी मानक सहित दुख भोग करिथिलो आ तुम्हें मानक निजर जे अधिकार उत्तम और नित्यस्थायी संपत्ति अछि एहा जानि आनंद रे तुम मानक संपत्तिर लुंठन सहे करिथिलो केंति लिखा जाउची अधिक उत्तम और नित्यस्थायी संपत्ति अछि एहा जानि केमिति आनंद रे तुम मानकर संपत्तिर लुंठन सह करिथिलो घरे आसी मुझे फुलबाणी जाइथिली सेमानक साक्ष्य गुड़िक आज्ञा आमर घरे माचारे चाउल बस्ता गदा थिला ताड़ना बोलिकिना आमे पड़ेलु जंगल को एमाने चाउल बस्ता नहीं गले किए खट नहीं गले किए फ्रिज नहीं गले ए सब नहीं गले तांकर नहीं गला पर सेमाने कहूथिले जो माने नहीं गले आज दरिद्र अवस्था अच्छी आम देला परे आमर घर गुड़िक छात घर हो गला मुझे आश्चर्य लगला मु जो चर्च को प्रचार करवाक जाइथिली से गाँ रे से चर्च पुनी फास्ट जगह भांगले फास्ट से चर्च भांगले भांगी देले ता पछे एबे से घर चर्च छात घर हो जाय से कहूथिले जो माने चर्च घर भांगले से माने आगासी छात पकाई दउथिले एहीटा विषय प्रिय माने सेति आमको व्यस्त होगा दरकार नहीं आमर जदि किए प्रभु को पाइछु बोलिकिना संपत्ति लूट करिकिना हमको नहीं जाउछंती आमे व्यतिव्यस्त हेबार नहीं परमेश्वर केते गुण रे हमको फेरे देबे सेति लिखा जाउची पढ़ंतु तळकू अतएव तुममानक साहस परित्याग कर नाही तुममानकर साहस को परित्याग कर नहीं सेथिरो महापुरस्कार अछि कोंतु विपिन बिहारी एबे पछकु जिबे ना और अधिक शक्तिशाली भाव रे हेबे और शक्तिशाली भाव रे हेबे जे आ पछकु जिबार नै आमे मध्य पछकु जिबा लोक न
ସେ ସାହସକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 36 ପଦ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ, ଯଦି କେହି ଏ ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ନାଇଁ ବାପା ଏ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ବେଶୀ ତାଡ଼ନା ହେବ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନୋହୁ। ଆମେ ସେ ଦଳର ଲୋକ କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମ ବାବା ଆସିଲେ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋର ବେକରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡା ଦେଲେ ମିଶା ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ କିରେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ପାରଲୁ ହେଲେ ରେ ଆମେ ପାରବା ଲୋକ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆରେ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଆମେ ହଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା ଜୀବନ। ଆସୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁ ତାଡ଼ନା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଥରେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆଉ ପଛକୁ ଆମେ ହଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଇରାଲ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଡରୁଆ ମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଡରୁଆ ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଯିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢି ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେ ତାଳନା ହେବ ସେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଇ ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁ ଦଳ କି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେଇ ଦଳର ଲୋକ। ଘୃଣା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢିବ। କାହାକୁ ଘୃଣା ହେବ? ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଘୃଣା ବଢିଯିବ ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ପଦ ପଢିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଦ ପଢିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘୃଣା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଏ ମୁଖ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଲେଖାଯାଏ ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ, ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କରତରେ କାଟି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଥନିଏଲକୁ ପିତରଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଉଲ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଥୋମାଙ୍କୁ ଭାରତର କେରଳରେ ଭାଲା ଫିଙ୍ଗି ମାରିକିନା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଲୋକ ନାହୁଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲୋକ।